सबसे महान खुदा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। आप जानते हैं सब। आमीन। ध्यान से सुनना। परमेश्वर हमेशा दया करता है। कहो अपने पड़ोसी ਨੂੰ दया करने वाला परमेश्वर है। कहो अपने पड़ोसी ਨੂੰ कि परमेश्वर हमेशा दया करता है। कहो राइट। बाइबल च लिखिया परमेश्वर हमेशा दया करता है, दया करता ही रहेगा। परमेश्वर हमेशा दया की नज़र के नाल अपने लोगों को देखता है, भावें वो पुराना नेम होवे ते भावें अज दा नवा नेम होवे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जे देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह जदों इस संसार विच आके अपना काम कर रहे सीगे, लोकां दे विच वर्क कर रहे सीगे, लोकां नू बचा रहे सी, लोकां विच प्रचार कर रहे सी, तो बाइबल च लिखिया यीशु मसीह दे नाल बहुत कुछ होया, पर उन्होंने कदे भी किसी नाल माड़ा नहीं किया। तो नो अज तक जदों बहुत सारिया गलत फहमियां पै जांदियां ते उत्थे गड़बड़ी शैतान लैके आंदा ते गड़बड़ी पै जांदी है लोगों की लाइफ दे विच कि हाँ जी आ बंदा इहदी लाइफ दे नाल इदां हो गया, प्याला जिन्ने पीना है उन्होंने पीना ही पएगा। हर बंदे दी सैपरेट सैपरेट लाइफ है ते हर बंदे लई वखरा वखरा प्याला है। किसी लई बड़ियां ब्लैसिंगां दा प्याला है, कईयां दी लाइफ दे विच संघर्ष दा प्याला है ते कईयां दे परतावे दा प्याला है। हर बंदे नूं ओ प्याला पीना ही पैना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी विच भी ये प्याला सीगा कि वो क्रूस मैं ही उठानी है। यीशु मसीह नूं पता सी कि जो क्रूस आ वो मैं उठावांगा, मैं ही मरांगा। पतरस भी आन के कहंदा कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, पिता यीशु मसीह ने पतरस नूं भी कहा कि कुक्कड़ दी बांग देन तो पहला तू 3 बारी मेरा इनकार कर देवेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नूं पता सी कि ये जड़ा प्याला वा वो मैं ही पीवांगा। मेरे सज्जे खब्बे भावें जिन्ने मर्जी मेरे चेले ने, मैनू जानने वाले बहुत ने, जिन्होंने मेरे तो चंगियाइयां लईयां, हीलिंग्स लईयां, वो बहुत ने, पर यीशु मसीह जानता सी कि ये प्याला सिर्फ मैं ही पीवांगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल च लिखा होया वा कि जे तू चाहे तो प्याला टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा ही पूरी होगी। क्योंकि यीशु मसीह जानते सी कि यह प्याला सिर्फ मैं पीना है। हालेलुया। जदों यीशु मसीह के नाल इन्ना कुछ होया तो समझो बाइबल च लिखा यीशु मसीह ने कहा जे तू मेरे पीछे आना चाहना है तो तेनू अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे आना पएगा, ताई तू ब्लैस हो सकता है। कई मौके कोई धर्मी जन परमेश्वर विच चल रहा वा, अचानक वो लाइफ च कोई मुसीबत आ गई तो बहुत सारे लोग उठ के इदां दी गल्लां करनियां शुरू कर देंगे, ये तो परमेश्वर के नाल चल रहा सी कि कोई गलती हो गई होनी है तां इनू परमेश्वर ने सजा दी आ। नो, ये गलत फहमी आया। परमेश्वर कदे किसी नू सजा नहीं दिंदा। ये दया दा टाइम है। जे सजा दा टाइम हुंदा यीशु मसीह ने क्रूस ते जान नहीं देनी सी। यीशु मसीह ने क्रूस ते जान ऐसे करके दिती कि तुसी सजा तो फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, कि तुसी दोषी ना ठहराए जाओ। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके क्रूस ते जान दी कि तुसी दोषी ना ठहराए जाओ। संसार का हर बंदा जिस नज़र नाल तानू देखेगा उस नज़र नाल देखण तो बाद वो तानू दोषी ठहरा देगा। पर मैं जानदा हां कि यीशु मसीह तानू उस जिस नज़र नाल स्वर्ग जो तानू देखदा आ वो तानू दोषी नहीं ठहराउंदा। ओदी निगाह सिर्फ बचाउण दे लई आ, दोषी ठहराउण दे लई नहीं। ओदी निगाह सिर्फ बचाउण दे लई आ, दोषी ठहराउण दे लई नहीं। किन्हां नू समझ आ रही है? जे प्रभु यीशु मसीह ने दोष लाने होंदे तो उस समय उन्होंने लोगों को दोषी ठहरा दिंदा कि पिता ये जोड़े लोग मैनू मार रहे हैं, इन्हों दस कि ये किनू मार रहे हैं, इन्हों दस, इत्थे पावर दिखा ते इन्हां दे टोटे टोटे कर दे, क्योंकि इन्हां ने तेरे पुत्र नू हथ लाया। पर यीशु मसीह ने उन्होंने दोषी नहीं ठहराया। यीशु मसीह ने अपनी दया दिखाई, कहंदा हे पिता ये नहीं जानते ये की कर रहे ने, इन्हों माफ कर दे। आओ मैं कहना तुहाडी तारीफ छोटी है। तुसी जीसस की हजूरी विच आए हो तो मैं ओदा जिंदा गवाह हाँ। मैं 4 5 10 नहीं लखां करोड़ां लोकां विच ओदी गवाही दे चुका हाँ कि मेरा यीशु मसीह दया दा नाल भरिया होया सागर है। मेरे खुदा दे अंदरों नदियां बहंदियां दया दियां, जिहड़ा ओदे कोल आएगा ओनू ऊंचा कर देवेगा, क्योंकि वो इंसान नू दोष दी नजर ना नहीं देखदा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੇਮ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫੱਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋ, ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਫੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਸੂਰਜ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਚੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੋਈ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਜਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਉਸਦੇ 22 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਅਯੂਬ ਉਸਦਾ 22 ਚੈਪਟਰ, ਉਸਦੇ 1 ਤੋਂ ਜੇ 5 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀਗਾ ਤੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਖ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਹੋਰ 10 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋੜ ਆਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ?
परमेशर नहीं उस दे उत्ते जाके उसदी संगी कुटदा। परमेशर सिर्फ थोड़े टाइम लिए अपना हाथ चुक लेंदा आ, सिर्फ थोड़े टाइम ਲਈ अपना हाथ चुक लेंदा, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਗੋਡੇ ਲਾਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਹਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਹੋ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बुरा हाल होएगा शैतान दा। समझ आ रही नहीं आ रही? और देखो देखो पढ़ के पढ़ना, जल्दी पढ़ना प्लीज। हालेलुया। फिर अलीफज तिमानी ने उत्तर दे के आख्या, भला कोई आदमी परमेश्वर ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਡਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੁਝ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੋ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਿਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਘੜਾ, ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਘਰ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਟ ਦੋਗੇ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਟ ਦੋਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟ ਲੜਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਨੋ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਏਲੀਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੋ ਸ਼ਰਾਪ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨੋ ਸ਼ਰਾਪ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸ਼ਰਾਪ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਫਸਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋਟੀ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿਆਗ ਉਹਦਾ ਤਾੜਨਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੈਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਦਿਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 38 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਕੋੜੀ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਖਤੇ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਭਰੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਟਮਖਾਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ।
पर नहीं, हमेशा अपनी लाइफ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਲੜਾਕਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ क्षमा ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੱਦ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ? ਐਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ? ਲੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, और जिंदगी देना आया है, लाइफ, हमेशा दी लाइफ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਭਲੇ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ, ਹੱਲੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਹੱਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਦਇਆ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਦੀ ਨਦੀ, ਆਮੀਨ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਰਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਲਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਰੀਫ ਉੱਚੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। मैंने क्या ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਲੇਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਲੇਮ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਪ 'ਚ ਗਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਵੀ ਫੱਟ 'ਚ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਤੀ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਰਚ। मैं कहना फिरोजपुरियो तारीफ छोटी लगती मैनू। जोर से बोलो हालेलुया। ताड़ी तबाही मचाउण नहीं आया, उस शैतान दी तबाही मचाउण आया। तुसी तो उहदे लाडले धीआं ते पुत्तर हो, और बैठे उहदे लाडले दास। तानू ते ऊंचा करना आया है, तानू ते उच्चियां पदवियां देण आया है, ताडे द्वारा तां शैतान दियां हद्दां हिलाउण आया है। आमीन। ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਨੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। जगह जगह सेवकाई लगातार साडा वर्क रहिंदा, रोज सेवकाई हज़ारां ही लोकां नूं प्रचार, रोज दिल्ली उधर मीटिंग चर्च उधर मीटिंग कि साडे ते मुसीबतां नहीं आंदियां। जिहड़ा प्याला सानू पीना वो सानू पीना ही पैना है। ते पास्टर हरजीत सिंह हस के कहंदा हुंदा, प्रभु जिथे एक सोटी माड़ी है ना, चक के दूजी भी मार दे। तेरियां 2 सोटियां वजन दे नाल जे खरियाई आ जाए, होर खरियाई आ जाए तो इदू की चाहिदा आ। और किन्हां नूं समझ आ रही है? पिता जिथे एक सोटी मारी है ना, खिच के एक होर छड़ दे। समझ आ रही है? तो इत्थे कईयां दे एक सोटी भी नहीं हले वजदी, हले तो दूर तक ही हुंदी है। पहलां ही सारे भी गल्लां कर लग पे, आप भी गल्लां कर लग पे, किसी दियां सुनियां सुनाइयां ते लो जी अहीं क्यों जाइए चर्च, अहीं क्यों जाइए, रब ने तो साडे नाल आ कर दिता, रब ने तो साडे नाल फलाना कर दिता, रब ने किहड़ी साडी रिपोर्ट नॉर्मल की। भावें मैं कहना सारी लाइफ रिपोर्ट नॉर्मल ना होवे, पर ओही बंदा ते ओही धर्मी ओही भेड़ आ जिहड़ा प्रभु च बनिया रवे, जिहड़ा कहे पिता दे भावें ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर हाँ, कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੀੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਣਗੇ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ ਤਾਰੀਫ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜਨ ਆ ਗਏ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾਤਾ। ਰਾਈਟ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ? ਕੰਨ ਲਾਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਰਸ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਟਦਾ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਸੰਸਾਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲਾਲਚ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੋਵੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ A ਤੋਂ Z ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ। ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹ ਕਰਦੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚਾਹ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ 10 ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 50 ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਮੌਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰੱਕੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਧਮਕਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੋ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲੇ ਮਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਤਾ ਇੱਕ ਆ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਨੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕੇਸ ਖਤਮ। ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ। 5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਚੁੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਲੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਖਤਮ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ, ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਸਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ।